اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، سب سے بڑی افسوسناک خبر اس وقت انٹرنیشنل نیوز میں آ رہی ہے سعودی عرب سے۔ جی ہاں، افسوسناک خبر، آج تک کی اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ وہ خبر یہ ہے کہ اب سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود اسرائیل سمیت دنیا کی تمام ایئر لائنز کے لیے کھول دینے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن نے جمعہ کو یہ اعلان کیا ہے کہ دنیا کی تمام ایئر لائنز سعودی سول ایوی ایشن کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے ملک کی فضائی حدود استعمال کر سکتی ہے۔ ریاض کی جانب سے اوپن اسکائی پالیسی کے اعلان سے ایشیا سے اسرائیل کے لیے مختصر پروازیں شروع ہوں گی، کیونکہ اس فضائی پٹی پر خدمات انجام دینے والی ایئر لائنز کو اب اسرائیل کے راستے سعودی عرب کے گرد طویل چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ ابھی اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس پالیسی پر کب سے عمل شروع ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، لیکن پورا عالم اسلام سعودی عرب کی اس حرکت سے ناراض ہے۔ سعودی عرب کی اس حرکت سے ناراض پورا عالم اسلام اس لیے ہے کیونکہ عالم اسلام جانتا ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ اہل ایمان سے دشمنی کی ہے اور اسرائیل کبھی بھی اہل اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ اب یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس کا خمیازہ دھوکے کی شکل میں سعودی عرب کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا۔ کس طریقے سے سعودی عرب اور اہل اسلام اور اس پاکیزہ زمین کو نقصان پہنچے گا، کچھ سالوں میں بہت جلد یہ چیزیں سامنے آ جائے گی، کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ اہل ایمان کو دھوکہ ہی دیا ہے اور نقصان ہی پہنچایا ہے۔
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि श्रीलंका इस वक्त बदतरीन हालात से गुजर रहा है। जी हाँ, और किस वजह से गुजर रहा है ये भी तकरीबन सबको मालूम है। और जो हरकतें श्रीलंका में धर्म के नाम पर उन्माद किया गया था, धार्मिक उन्माद मचाया गया था और धार्मिक नफरतों को बढ़ावा देकर असल मुद्दों से ध्यान हटाया गया था, वही घटिया हरकतें दूसरे मुल्कों में भी हो रही है। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में हो रही है। इसलिए हमें डर लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात न हो जाए, और हुए तो श्रीलंका से भी बुरे हालात हो जाएंगे। खैर, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, आज जान बचाकर वहां के प्रेसिडेंट और वहां के आला अधिकारी भाग गए हैं अपनी फैमिली को लेकर। लोग उनके महलों में नाच गाना, आराम और मौज मस्ती कर रहे हैं। यानी बदतरीन हाल श्रीलंका की इस वक्त है। लेकिन खबर आ रही है कि विक्रमासिंघे ने श्रीलंका के उबूरी सदर की हैसियत से गुज़िश्ता कल हलफ लिया है। यानी विक्रमासिंघे अब वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि स्पीकर ने श्रीलंकन सदर राजापक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वैसे इस्तीफा मंजूर किया जाए या ना किया जाए, राजापक्षे और ऐसे जितने लोग हैं वो श्रीलंका में आने के लायक भी नहीं हैं। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के हालात को लेकर। जी हाँ, यूक्रेन के हालात को लेकर खबर आ रही है कि यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें एक बच्चे समेत 12 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। यूक्रेन के एक शहर में रूसी मिसाइल हमले में एक बच्चा और 11 अफराद हलाक हुए, जबकि 25 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि एक ऑफिस ब्लॉक और करीबी रिहायशी इमारतें मिसाइल हमले का निशाना बनी है, रूसी मिसाइल हमले का निशाना बनी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में ये बात कही है कि रूस हर रोज शहरियों को मारता है, यूक्रेन के बच्चों को मारता है। उनका कहना था कि रूस शहरी तंसीबात पर मिसाइल हमले करता है जहां कोई फौजी निशाना हदफ नहीं होता। यह दहशत गर्दी की खुली कार्रवाई नहीं तो और क्या है। यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये आतंकवाद, ये टेररिज्म नहीं है तो और क्या है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के दौरे पर है और अभी खबरें आ रही है कि जो बाइडन रियाज पहुंच गए। वहाँ पर शाह सलमान और वली अहद शहजादा सुल्तान से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करेंगे और खबरें हैं कि मुख्तलिफ उमूर पर उनसे बातचीत करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे। बताया जा रहा है कि जो बाइडन का ये दौरा नहायत ही अहम है। वाशिंगटन में तैनात सऊदी सफीर शहजादी रीबा ने तासुरात जाहिर करते हुए कहा है कि जो बाइडन का, अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो बाइडन का ये दौरा नहायत ही अहम है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इसी दौरे की वजह से सऊदी अरब ने आका को खुश करने के लिए, यानी जो बाइडन को खुश करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान कर दिया। इस वक्त जिस तरीके से जो बाइडन मशरिक़ वस्ता मुल्कों के दौरे पर है, तो वहाँ पर बैतुल-लहम में फ़लस्तीनी सदर अपने अमरीकी हम मनसब का खैर मकदम कर रहे हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी, यानी जो बाइडन ने फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। वहीं पर खबर ये भी है कि जो बाइडन मकतूला सहाफ़ी, जो एक जर्नलिस्ट मारी गई है, इजराइल के आतंकवाद का शिकार हुई है, उसके घर वालों से यरूशलेम में जो बाइडन नहीं मिलेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने अहले खाना को वाशिंगटन आने की दावत दे दी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब वहाँ जाकर उनसे नहीं मिल रहा है तो वाशिंगटन क्यों बुला रहा है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।